فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں وزارت دفاع IB-MQN اور PTI کی درخواستیں واپس لینے پر خارج۔ عمل درآمد کیس میں حکومت کی جانب سے بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی قرار۔ جاننا چاہتے ہیں دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کسی اور کو اس ملک کی پرواہ نہیں؟ یہ ملک صرف اشرافیہ کے لیے نہیں، 70 سال سے ملک میں اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ایک شخص کو امپورٹ کرنے کا مقصد کیا؟ اس وقت کی حکومت کو برطرف کرنا تھا۔ کیا دوبارہ ایک شخص کو امپورٹ کر کے مستقبل میں بھی خدمات لی جائیں گی؟ کیا کینیڈا سے آئے اس شخص نے اپنے ٹکٹ کی ادائیگی خود کی تھی؟ ممکن ہے کمیٹی کی تحقیقات سے یہ بھی تعین ہو جائے کہ پیمرا الیکشن کمیشن اس وقت آزاد نہیں تھے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ فیض آباد دھرنا کیس میں ابصار عالم کے بیان حلفی پر چیئرمین پیمرا سپریم کورٹ میں پیش۔ چیئرمین پیمرا کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کا پتہ نہیں، درخواست کیسے دائر ہوئی؟ پراسرار قوتیں تھیں جنہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کروائی۔ ہر ادارہ مذاق بن چکا ہے، کیا آپ دمی ادارے کے سربراہ ہیں؟ چیف جسٹس کا چیئرمین پیمرا سے مکالمہ۔ سب لوگ نظر ثانی واپس لے رہے ہیں تو یہ کمیٹی کے TORs آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں۔ آپ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے اہل نہیں۔ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل پر اظہار برہمی۔ عدالت قرار دے گی کہ حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں کچھ نہیں کیا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی کریک ڈاؤن کا آغاز۔ ملک بھر میں چھاپے اور گرفتاریاں۔ حراستی مراکز میں تارکین وطن کی رجسٹریشن اور ویریفیکیشن۔ اسلام آباد سے 64 اور راجن پور سے 185 افغان باشندوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ پشاور سینٹرل جیل میں قید 52 افغانوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر اور مٹھائی کھلا کر افغانستان روانہ کیا گیا۔ کراچی سے 30، راول پنڈی سے 2، اٹک سے 44 اور ننکانہ صاحب سے 22 افغان باشندے حراست میں لے کر کیمپوں میں بھیجے گئے۔ زیر حراست پناہ گزینوں کی ملک بدری کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا۔ پاک افغان تورخم بارڈر سے غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ راول پنڈی میں غیر قانونی تارکین وطن کو عارضی طور پر رکھنے کے بھرپور انتظامات۔ FIA، نادرا اور پولیو ورکرز کی ٹیمیں بھی سینٹرز پر تعینات۔ لاہور میں پناہ گاہیں تیار، پولیس نے میپنگ مکمل کر لی۔ سگیاں پل کے قریب بند روڈ شادرہ فروخ آباد کی لوکیشنز ہاٹ اسپاٹ قرار۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں غیر قانونی تارکین وطن کی تلاش میں بڑا آپریشن۔ مساجد سے اعلانات، گھر گھر تلاشی کے دوران شناختی کارڈ چیک کیے گئے۔ کماڑی سمیت دیگر کئی علاقوں میں بھی چھان بین شروع کر دی گئی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب، ملک دشمن قوتوں کے متحرک ہونے کا انکشاف۔ عارضی کیمپوں یا زیر حراست افراد کی نقل و حرکت کے دوران شرانگیزی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ غازہ پر مسلسل بمباری کا 25واں روز۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارتوں، اسکولوں، مساجد کو نشانہ بنانے کے بعد پناہ گزینوں کو بھی نہ بخشا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرے روز بھی میزائل حملہ، کیمپ کو کھنڈر میں بدل دیا۔ 7 اکتوبر سے جاری بمباری میں شہداء کی تعداد 8600 تک جا پہنچی۔ 23,000 سے زائد افراد زخمی، سینکڑوں زخمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ اسرائیل نے غازہ میں اپنے 11 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ مارے جانے والے فوجیوں کی عمریں 19 سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ میں 7 اکتوبر سے ہلاک صہیونی فوجیوں کی تعداد 326 ہو گئی۔ قطر کی ثالثی میں مصر، حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوتے ہی رفح کراسنگ سے 81 زخمی اور 500 غیر ملکی مصر منتقل۔ زخمی فلسطینیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے رفح کراسنگ کھلی رہے گی، مصری حکام کی تصدیق۔ غزہ میں صہیونی افواج کے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ بولیویا اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے والا پہلا لاطینی امریکی ملک بن گیا۔ بولیوین حکومت کا غزہ میں حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی مظالم پر چلی اور کمبوڈیا نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ برازیلین صدر کے نہتے شہریوں پر بمباری کی شدید مذمت۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری پر امریکہ کی ہٹ درمی برقرار۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کا جبالیہ کیمپ پر میزائل حملوں پر بات کرنے سے گریز، حملے کے بارے میں معلومات نہ ہونے کا بہانہ بنا۔ حماس کا مزید یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان، قابض اسرائیلی افواج کے ساتھ محاذ آرائی میں مصروف ہیں، بہت سے منصوبے ہیں۔ غزہ دشمن اور اس کی سیاسی اور عسکری قیادت کا قبرستان بنے گا۔ نیتن یاہو اور اسرائیل کے دیگر رہنما جنگ کے اختتام پر گھٹنے ٹیکیں گے۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ کا بیان، یمن کے حوثی و باغیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ غزہ کا دنیا سے رابطہ ایک بار پھر کٹ گیا۔ انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر معطل اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے۔ غزہ کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹالٹیل کے مطابق جو رابطہ نظام بحال کیا گیا تھا وہ دوبارہ منقطع ہو گیا۔ Put the resolution before those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the resolution is passed unanimously.
सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें। सेनेट में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीके जुर्म हैं। करारदाद का मतन। फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। सूरत हाल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। फलस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर की एहतसाब अदालत 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान की तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 18 दिसंबर को पेश होने के नोटिस जारी कर दिए। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैप और रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं दी। ऐसे इक़दाम के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। विफाक ने ऑडियो लीक से मुतालिक केस में अदालत को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ये माना नहीं जा सकता कि रियासत के इल्म में लाए बगैर गैर रियासती अनासिर ने वज़ीर आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, क्या फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए? अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नून लीग का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों से बात न करने का फैसला। लाहौर में आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क की तरक्की के बावजूद माजी में लीगी हुकूमत को काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक खान और फिर परवेज मुशर्रफ ने काम से रोका। तीसरी बार धरने देकर और अदालती कंधा इस्तेमाल करके ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया। नवाज शरीफ का शिकवा। हमारा एक तजुर्बा है हुकूमत चलाने का और मैं चाह रहा हूँ कि उस तजुर्बे का, इसलिए कि मुझे लगता ये है कि ये निगरान हुकूमतें जो हैं वो गैर तजुर्बाकार, कि केयर टेकर गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती कोई डिसीजन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई है। मुराद अली शाह का अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में रुकावटें डाले जाने का दावा। ना तजुर्बेकार निगरां हुकूमत मुश्किलात पैदा न करे। जियाले रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह जनवरी के आखिर में आम इंतखाबात के लिए पुरुमीद। चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई के वाक़यात के लिए कारकुनों की जहनसाजी करने का इल्जाम भी लगा दिया। पीटीआई सिंध ने इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर एक्शन लेने की अपील कर दी। खत्म कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिराजुल हक का नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों के अदवार में करप्शन बढ़ने का दावा। आइंदा इंतखाबात शफाफ न हुए मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डी लिस्ट कर दिया। APML का इंतखाबी निशान औकाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट कर दिया गया। हल्का बंदियों पर एतराज़ करने वालों की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन पहुँच गई। $3 अरब IMF कर्ज का कलील मुद्दती प्रोग्राम। निगरां हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल। आलमी मालियाती इदारे से पहले जायजा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। जायजे की कामयाबी पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 400 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 52,342 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $50 पैसे, इंटरबैंक में ₹1.17 महंगा हुआ। तुरबत में गुज़िश्ता रोज कत्ल 3 मजदूरों को कोट अद्दू के आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब में स्मोग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। इस्लामाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर और तरक्कियों के लिए एहतजाज। हायर एजुकेशन कमीशन के सामने नारेबाजी। वादे याद दिला दिए। मुल्क भर की जामियात के लिए यकसां पे स्केल के अल्फाज का मुतालबा। पेशावर यूनिवर्सिटी में सालाना जलसा तक़सीम असनाद। तलबा को मेहनत का फल मिला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। 455 तलबा तालिबात में डिग्रियां तक़सीम की गई। 36 को गोल्ड मेडल्स दिए गए। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। प्रोडियास के 358 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज 167 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड से होगा। कौमी खिलाड़ी कोलकाता से बेंगलुरु के लिए रवाना। शाहीन 4 नवंबर को कीवीज के मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर जनूबी अफ्रीका आज न्यूजीलैंड को हरा दे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कौमी टीम को अपने अगले मैचेस में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को लाजमी हराना होगा। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हुक्मरानी। बैटर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन संभाली।
ICC ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। गलियात समेत एबटाबाद के सयाहती मुकामात पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों के लिए सड़कों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बल्दिस्तान में खजा के रंग भी निराले, दरख्तों के पत्ते जर्द हो गए, वादियां रंगीन फूलों से सज गईं। मुल्की सयाहों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद भी हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगी।